اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بابا سے بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين إمام المشرقين والمغربين سد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين أما بعد فقد قال الله في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ جو بادشاہ کائنات ہے، وہ پروردگار کی جو بغیر بندوں کے مشورے کے عمل کرنے والا ہے۔ اے خدا واحد و احد، میں گواہی دیتی ہوں کہ فقط تو ہی خدا ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھانے والا نہیں، اور جسے تو اٹھا دے اسے کوئی گرانے والا نہیں۔ جسے تو عزت دے اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کر اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اور اس کے بعد درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جسے پروردگار عالم نے چنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ عزیزان محترم، حاضرین فرشی اعزاز، ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس کے لیے رکھا گیا ہے اور ہم اور آپ سب جمع ہوئے ہیں۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس زندگی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ہم ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین رکھتے ہیں۔ مجلس نام ہے مجمع کو جمع کر لینے کا، عزیزوں کو جمع کر لینے کا، احباب کو جمع کر لینے کا، رشتہ داروں کو جمع کر لینے کا، یا چاہنے والے کو ایک چھت کے نیچے جمع کر لینے کا نام مجلس ہے۔ اب جہاں مجمع جمع ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے، مگر یہ مجلس کے معنی کربلا کے پہلے کے ہیں۔ کربلا کے بعد مجلس کے معنی بدل گئے۔ اب جہاں مجمع جمع ہو جائے اسے مجلس نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز پیدا کیا جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ مجلس نام ہے تبدیلی کا، چینجنگ کا۔ وہ مجلس مجلس نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی تبدیلی نہ ہو۔ وہ مجلس مجلس نہیں ہے کہ جس کے بعد بدلاؤ کا احساس نہ ہو۔ وہ مجلس مجلس نہیں ہے کہ جس کے بعد فکر میں بلندی کا احساس نہ ہو۔ یہ مجلس جناب زینب نے ہمارے حوالے کی ہی اسی لیے ہے کہ ہم صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر جناب آدم کے بیٹے اور ہر جناب حوا کے بیٹے کو بتا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، رانگ کیا ہے اور رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو قیامت تک لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سر کاٹنے والا کون ہے اور سر کٹانے والا کون ہے۔ یہ مجلسیں ہی تو ہے کہ جو دنیا کو بتاتی ہے
एक सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फर्ज। यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस नाम है उस मरकज़ का कि जहाँ हक़ और बातिल के दरमियान में इम्तियाज़ पैदा किया जाए। यही वजह है कि दुनिया में जितनी मुखालिफत मजलिस हुसैन की हुई है उतनी किसी और चीज़ की नहीं हुई है। अब आप कहेंगे कि इसकी दलील क्या है, तो आपको कोई जाकिर खड़ा हुआ ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि पीछे ना जाना, वहाँ ना जाना, वहाँ जाना बिदअत है, वहाँ जाना शिर्क है। कोई मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आपको कोई जाकिर हर जवान से कहता हुआ नहीं मिलेगा कि अंदर क्यों जा रहे हो, वहाँ नामहरम औरतें घूम रही है। कोई आपको नहीं मिलेगा। क्यों भाई? जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ जाने से किसी को रोका नहीं जाता, लेकिन जहाँ सब कुछ सही हो रहा है वहाँ जाने से रोका जाता है। इसीलिए कि हम मजलिस की ताकत को नहीं समझ पाए, मगर दुश्मन ताकत को समझ गए, इसीलिए तो रोक रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पीछे अगर 1000 मर्तबा भी क्यों ना चला जाए उसका बिगड़ता कुछ नहीं है, मगर एक दफ़ा भी मजलिस में क्यों ना चला जाए उसका बचता कुछ नहीं है। एक सलवात कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, सीदिया मुर्दाबाद, सीदिया मुर्दाबाद। हैदरी या अली। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल। मजलिस इमाम हुसैन ताकत है जिसे हम महसूस करते हैं। कितना प्यारा नाम है, बरा इसाले सवाब। क्या किया जा रहा है? मजलिस सैयदुश्शुहदा किया जा रहा है। अब हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि दोस्ती मजहब देखकर करना, ये नहीं सिखाया जाता कि दोस्ती मजहब देखकर करना, लेकिन ये ज़रूर सिखाया जाता है कि रिश्तेदारी नस्ल देखकर करना। अब हो गई दोस्ती, वो दोस्त एक सुन्नी का दोस्त था और बाकी सब शिया के दोस्त थे। अब इसमें से एक शिया के दोस्त का इंतकाल हो गया। अब वो सुन्नी के दोस्त वहाँ गया और कहा कि आज क्या होगा। शियों के दोस्तों ने कहा आज जनाजा उठेगा, तदफीन होगी और परसों सोयम होगा। अब वो सुन्नी का दोस्त अपने दोस्त को दफन करके आया। जब घर पहुंचा तो कहने लगा कि आज तो दोस्त को दफन करके आया हूँ और परसों सोयम में जाना है। अब घर वाले कहेंगे कि जो कुछ था यही तक था, अब सोयम वोयम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्त कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, दोस्त तो मर ही गया है। अब 40वां आ गया। अब बाकी के दोस्तों ने कहा कि तू सोयम में तो नहीं था। अज़ीज़ान गिरामी अब तवज्जो मेरी तरफ से। अब दोस्त का 40वां आ गया। अब बाकी के दोस्तों ने उसे पकड़कर सबसे आगे मौलाना के पास बिठा दिया, यानी कि मौलाना के पास सबसे आगे बिठाया ताकि वो कहीं भाग ना जाए। अब मौलाना मिंबर पर तशरीफ लाए। वो सुन्नी का दोस्त सोचने लगा कि हमारे यहाँ मौलाना तो पतली टोपी पहन कर आते हैं और यहाँ जितनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, यहाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है और तुम्हारे मौलाना 4-5 मीटर का कपड़ा लपेट के आ गए हैं। अब मौलाना मिंबर पर तशरीफ लाए। मौलाना ने पहला जुमला पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जैसे ही मौलाना ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, वो इधर उधर देखने लगा। अब मौलाना ने दूसरा जुमला पढ़ा, अबिल कासिम मोहम्मद, और पूरे मजमे ने सलवात पढ़ दी। अब मौलाना ने कहा अम्मा बाद, और फिर कुरान की एक आयत पढ़ दी और कहने लगे कि हदीस रसूल ये है, यानी कि रसूल कहते हैं कि नमाज ऐसे पढ़ो, रोज़ा ऐसे रखो, एहतराम वालिदैन ये है, अजीज़ों का ख्याल ऐसे रखो, समाज का ख्याल ऐसे रखो, रिश्तेदारों का ख्याल ऐसे रखो, कुनबे का ख्याल ऐसे रखो, गरीबों का ख्याल ऐसे रखो। और मौलाना ने जब ये कहा, एक सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फर्ज। या अब्बास, 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 या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो सुन्नी का दोस्त ने कहा कि तुम बड़ा बड़ा लिखते हो मजलिस इमाम हुसैन, और इमाम हुसैन का तस्करा तो सबसे लास्ट में कर रहे हो, और तुम
तुम शिया सबको बेवकूफ़ बनाते हो। अब शियों के दोस्तों ने कहा हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते। अब सुन्नी के दोस्तों ने कहा कि तुम इमाम हुसैन का तज़किरा सबसे लास्ट में करते हो, सबसे आखिर में करते हो। पहले तुम्हारा मौलवी खुदा की तारीफ करता है, यानी कि मजलिस हुसैन में हमदल्ला की हो रही है। फिर अबी कासिम मोहम्मद यानी कि नाते रसूल भी है और मजमा सलवात भी पढ़ता है। और फिर तुम कुरान की आयत पढ़ते हो, यानी कि तुम्हारा ईमान कुरान पर भी है। और फिर हदीस की रसूल खुदा की हदीस बयान करते हो, यानी तुम रसूल खुदा की बात भी मानते हो। और इमाम हुसैन का तज़किरा सबसे लास्ट में करते हो और कहते हो कि रसूल ये फरमाते हैं नमाज ऐसे रखो, रोज़ा ऐसे रखो, रिश्तेदारों का ख्याल ऐसे रखो, अजीज़ों का ख्याल ऐसे रखो, एहतराम वालिदैन ये है। और इमाम हुसैन का तज़किरा सबसे लास्ट में कर रहे हो। अब शियों ने कहा कि हम यही तो बताना चाहते हैं कि हुसैन बिखरे तो दीन और हुसैन सिमटे तो हुसैन है, हुसैन बिखरे तो अरकान दीन और हुसैन सिमटे तो दीन है। क्या है कि दीन क्या है? अगर इमाम हुसैन ना होते तो तारुफ दीन ना होते, अगर हुसैन ना होते तो तीन ज़माने की समझ ना आती। आज हम जो यहाँ बैठे हैं इसाले सवाब के लिए बैठे हैं, हमें यकीन है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच रहा है, यानी कि हम जिनके लिए कर रहे हैं वो उन तक पहुँच रहा है। अगर यकीन ना होता तो मजलिसें जारी ना होती। अब आपको यकीन है कि वहाँ तक पहुँचता है। आपने ये सुना होगा कि एक साहिब पूरा दिन याली मदद याली मदद याली मदद की तस्बीह दोहराते रहते हैं। अब दूसरे ने पकड़ कर कहा कि क्या पूरा दिन याली मदद करते रहते हो, कभी आए भी की है कि नहीं? अब उन्होंने कहा कि अभी से नहीं बुला रहा हूँ, बचपन से बुलाता आ रहा हूँ। अगर बचपन में ही आ गए होते तो बुढ़ापे तक बुलाने की नौबत नहीं आती। अगर ये इसाले सवाब वहाँ तक पहुँचता ही नहीं तो अभी तक जारी ना होता। ये सोयम, ये चहलुम, ये दसवा, ये बीसवा क्यों? क्या? ताकि इंसान के जख्म का मरहम हो सके। क्यों? क्योंकि हम अपनी सारी मुसीबतों को बुलाकर करबला के गम के सामने रख देते हैं। क्यों? फिर सब्र आता है, मौला हमारी मुसीबत कोई मुसीबत नहीं है, आपकी मुसीबत मुसीबत है। आज इसारे सवाब की मजलिस है और मैंने जिस आयत की तिलावत आपके सामने की, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब उसके हाफिज हैं। कुरान मजीद में लफ्ज़ मौत 145 मरतबा आया है और लफ्ज़ हयात भी 145 मरतबा आया है। मसलन पूरे कुरान में अगर आप पढ़ेंगे तो लफ्ज़ मोहम्मद 4 मरतबा आया है और लफ्ज़ अली भी 4 मरतबा आया। अच्छा, ये मिला कर लफ्ज़ क्यों रखे गए हैं कि जितनी मरतबा मौत उतनी मरतबा हयात, जितनी मरतबा मोहम्मद उतनी मरतबा अली? क्योंकि कुरान का ऐलान है इन्ना नहनु नज़्ज़लना उज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। कोई आयत के नीचे कोई ये लिख के नहीं है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना उज़्ज़िक्रा व इन्ना लहाफ़िज़ून 2002, यानी कि 2002 तक हम हिफाजत करेंगे, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा कह रहा है कि इसको नाज़िल भी हमने किया है और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। एक सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वसल्लम। या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब अल्लाह ने फरमाया है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कयामत ना आ जाए, यानी कि हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा की थी। हम दुश्मन पर भी लानत करते हैं, दुश्मन का साथ देने वाले पर भी लानत करते हैं और दुश्मन के खानदान वालों पर भी लानत करते हैं, और जो दुश्मन पर लानत ना करे उस पर भी हम लानत करते हैं। अहले बैत ना दुश्मन ऊपर, लानत लानत बेशुमार कातिल ऊपर, लानत लानत बेशुमार सकीना ना कातिल ऊपर, लानत लानत बेशुमार अली असगर ना कातिल ऊपर, लानत लानत बेशुमार लानत। अब जितनी मर्तबा मौत का जिक्र है उतनी ही मर्तबा हयात का जिक्र है। क्यों? क्योंकि कुरान बताना चाहते हैं कि मौत का मालिक भी मैं ही हूँ और हयात का मालिक भी मैं ही हूँ। अल्लाह ने कायनात में सबसे पावरफुल चीज़ इंसान को बनाई है। अगर हम हाथी और इंसान के बीच में टक्कर हो जाए कि कौन गिरेगा, तो आप बेहतर जानते हैं इंसान ही गिरेगा। लेकिन इंसान हकीकत में इंसान बहुत ताकतवर है। अगर
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اگر ہم اپنے صحیح دماغ کا استعمال کریں تو ہم نہیں گریں گے، ہاتھی گر جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر گھوڑے اور انسان میں ٹکر ہو جائے کہ زیادہ تیز کون دوڑے گا، تو آپ کہیں گے گھوڑا دوڑے گا، لیکن اگر انسان چاہتا ہے تو گھوڑے کو لگام ڈال کر قابو میں کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے معصوم فرماتے ہیں کہ دین ایک لگام ہے، دین ایک لگام ہے، آپ کے اور ہمارے منہ میں ایک لگام ہے کہ جس کا نام دین ہے۔ بہرحال 4 عامل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ آپ یاد رکھنا، میں 4 عامل آپ کو دوسری مجلس میں پوچھنے والی ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان اس وجہ سے گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ دنیا پرست ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے، یعنی کہ اس کا پورا وقت دنیا میں ہی لگا رہتا ہے، اور جب وقت دنیا میں رہنے لگے گا تو وہ موت کو بھول جائے گا۔ مثلاً کے طور پر آپ جب کسی جنازے کو کاندھا دیں تو یہ سوچ کر کاندھا دے کہ اس جنازے میں آپ لیٹے ہو، تاکہ انسان تصور کرے گا اور اپنے عمل کو یاد کرے گا۔ اور جب آپ قبرستان میں داخل ہونا تو وہاں ایک زیارت لگی ہوتی ہے جو عربی میں ہوتی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو مومنو تم پر، تم لوگ جا چکے ہو بس ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تم نے قبر کو کیسا پایا؟ اور آج ہم اپنے مومنین کی قبر پر جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ میکسیمم 2-2.5 گھنٹے رہتے ہیں، اس کے بعد مردہ اکیلا ہوتا ہے، اس وقت اس کے عمل اس کے ساتھ کام آئیں گے۔ اب تیسرا یہ ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ ایمان نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو تو اس کو بآسانی سے اس کو ایمان کی طرف لا سکتے ہو، کیونکہ اس کا ایمان صرف کمزور ہے تو صحیح لیکن کمزور ہے۔ اب چوتھا اور آخری عامل یہ ہے کہ انسان شریعت کے احکام سے بھی واقف ہے، دین سے بھی واقف ہے، لیکن اس کی کم اہمیت سمجھتا ہے۔ اس کو بھی آپ آسانی سے ایمان کی طرف لا سکتے ہو۔ مثلاً کے طور پر اگر کوئی شخص بہت ہی گہری سوچ میں ڈوبا ہو اور اگر آپ اسے پہلی دفعہ آواز دیں گے تو وہ آپ کی آواز نہیں سنے گا، لیکن اگر آپ دوسری مرتبہ آواز دیں گے تو وہ سن لے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ایمان کی طرف لانا چاہتے ہو تو وہ پہلی دفعہ تھوڑا وہ کرے گا، لیکن وہ دوسری مرتبہ آ جائے گا۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ عزیزان گرامی، آپ کو یہ تو پتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ دفن کرنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کسی کو پتا ہے؟ جناب آدم اور جناب حوا کی بہت سی اولادیں تھیں، اس میں سے حابل اور قابل بھی تھی۔ قابل بڑا بیٹا تھا جناب آدم اور جناب حوا کا، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، لیکن حابل اس کا چھوٹا بیٹا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا تھا، بہت ہی نیک متقی اور پرہیزگار تھا۔ اب اقلیمہ نام کی ایک لڑکی تھی کہ جس کو قابل بہت چاہتا تھا، لیکن جناب آدم اور جناب حوا نے اس کی شادی حابل سے کرانے کی سوچی۔ قابل کو یہ سوچ کر بہت ہی غصہ آیا اور وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کو دشمن سمجھنے لگا۔ اب خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ تم دونوں بھائیوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی بھی قربانی آسمان کی طرف جائے گی وہ اقلیمہ سے شادی کرے گا۔ اب حابل تو اللہ کا نیک بندہ تھا اور اللہ کو اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہی ہے۔ اب حابل کی قربانی پیش ہوئی اور وہ آسمان کی طرف جانے لگی، اور قابل کو یہ دیکھ کر بہت ہی غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو مار دوں گا۔ اب وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مار دیا۔ اب وہ خوف میں آ گیا، فکر میں آ گیا کہ میں نے اس کو مار تو دیا، لیکن اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ اس نے دیکھا کہ 2 کبے ہیں، ایک کوبا چول سے زمین کھود رہا ہے اور دوسرے کبے کو اس میں دفن کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، قابل قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب ہوگا، اور حابل کو قیامت تک لوگوں اچھا سمجھتے رہیں گے اور جنت کا وارث ہوگا۔ ایک درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अपने गुफ्तगू को समेट लिया, अपने मसाइल की तरफ बढ़ना। बस अज़ीज़ान गिरामी, मरने के बाद आलम बरज़ख के बाद हश्र नश्र की मंजिल आएगी, जहाँ हिसाब किताब होगा। हर इंसान के हाथ में अपना आमाल होगा। महशर का आलम होगा, सब लोग वहाँ जमा होंगे, यहाँ तक कि हैवान जानवर सब जमा होंगे और अल्लाह के बारगाह में अपना मुकदमा पेश करेंगे। अल्लाह जालिमों से सवाल कर कि हम पर जुल्म क्यों बरसाए, इन कातिलों से सवाल कर कि हमको क्यों कत्ल किया। और जब जमा हो जाएंगे तो एक मर्तबा हातिफ की निगाह आएगी, ऐ महशर वालों, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा आने वाली है। सबकी आंखें बंद हो जाएगी। बीबी ज़हरा के हाथ में अब्बास के बाजू होंगे, तो एक में हुसैन का सर होगा, एक बाजू में अब्बास का सर होगा, तो एक हाथ में हुसैन का सर होगा। और मेरे भाई बीबी फातिमा ज़हरा के हाथ में, एक हाथ में अब्बास के बाजू होंगे और दूसरे हाथ में बीबी ज़हरा अपने लाल का खून से रंगीन कुर्ता लेकर आएंगे। रसूल खुदा पूछेंगे, बेटी तेरी उम्मत की शफाअत के लिए तेरे पास क्या है? बीबी ज़हरा कहेगी, बाबा आपकी उम्मत की शफाअत के लिए अब्बास के बाजू और हुसैन का कुर्ता ही काफी है। लो सारे नबी, सारे औसिया, सारे अंबिया, सारे उलमा वहाँ बैठे होंगे, सब जानवर चरिंद परिंद सब रहेंगे, यहाँ तक कि चिड़िया बाज की फरियाद लेकर आएंगी, बगैर सिर वाले की फरियाद लेकर आएंगे, ऐ परवरदिगार इनसे सवाल कर हम पर जुल्म क्यों किया। यहाँ तक कि घोड़े आएंगे और सवाल करेंगे कि उन करबला के घोड़े भी होंगे, सब जमा होंगे महशर में। अब एक मर्तबा महशर का आलम ये होगा कि एक मर्तबा जनाब अली अकबर का घोड़ा आएगा और बाद में जनाब कासिम का घोड़ा आएगा, बाद में जनाब अब्बास का घोड़ा आएगा। एक मर्तबा परवरदिगार मैं तो बेज़बान था ना, घोड़ा कहेगा मैं तो बेज़बान था ना, सवाल कर इन्होंने मुझ पर तीर क्यों बरसाए। उसके बाद अली अकबर का घोड़ा आएगा, उसके बाद